जी 2014 तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सत्कार कमेटी यूके सतगुर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के चरणों में अरदास बेनती करके इस जथेबंदी की आरंभता हुई। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने अपार कृपा की। गुरु की संगत ने बहुत सहयोग दिता। गुरु के सिखा नौजवान सिंघां ने बहुत ज़्यादा नाल सहयोग दिता। तो सतगुर साहब जी ने अपार कृपा की कि सतगुरां दीयां सेवावां आरंभ होईयां। सब तो पहला जिहड़े सतगुर साहब जी के पावन स्वरूप गुरु घरां विच सन उन्हां दी गिणती की गई, उन्हां दा डाटा तैयार किया गया। बहुती संगत नूं बहुत बार पहलां बेनतियां भी कीतियां, हो सकदा किसी नूं लगे कि उही चीज़ मुड़ के आपां दस रहे हैं आप जी नूं, पर कुछ नवें गुरु के सिख देशां विदेशां तो सानू फोन आए कि आप जी सारे गुरु के सिख जो सतगुर साहब की कृपा नाल सेवावां निभा रहे हैं उन्हां बारे जानकारी जरूर दी जाए। सो जिहड़ा डाटा इत्थे यूके का होया सी 2014 तो लैके 2017 तक 3 साल लगे सी। गुरु के सिखां ने कल्ले कल्ले गुरुद्वारा साहब विच जाके सतगुरां की सेवा संभाल दा जो वो डाटा बनिया सी उहदे विच जो आया सी देखण वास्ते वो सी कि इत्थे यूके दे विच 227 गुरुद्वारा साहब आ ते 3206 पावन स्वरूप वो सुभायमान आ जिहड़े गुरुद्वारा साहिबानां दे विच। पर घरां विच किन्ने स्वरूप सी उन्हां दी गिणती कोई कुछ भी पता नहीं सी किन्ने किहड़े घरां दे विच किन्ने किन्ने पावन स्वरूप सी। ते जिहड़े हालात सी गुरु साहब जी दे वो देखण सुनन तो बाहरे सी, क्योंकि यूके विच जिहड़ियां दुकानां दे उपर साध संगत जी सतगुरां दे पावन स्वरूप इधरों फोटो हिलाया जिहड़े सतगुरां दे पावन स्वरूप वो किवें इत्थे यूके दीयां दुकानां ते विकदे सीगे। जिवें आप जी ये पिक्चर विच देखोगे कि इंडिया तो आ भी सतगुर साहब जी दे पावन स्वरूप का जिहड़ा पहला अंग आ उत्ते लिखिया इदां जांदा सी जिथों सतगुरां दे स्वरूप जिद्दां बेचे जाते सी। ये एक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन स्वरूप दे अगे पाया जिहड़ा अंग सब तो पहला सी। ये यूके दे विच एक प्रैस लगी सी, निजी प्रैस, उन्होंने सतगुरां दे पावन स्वरूप छापे ते उन्हां दे दस्सण मुताबक उन्होंने अपने परिवार का सारा कुछ डाटा ही ला लो कि सारी जानकारी साझी की। नाल नाल जिवें आप जी देखते कि यूके दे विच लाइब्रेरियां दे विच सतगुरां दे पावन स्वरूप एक कॉवेंट्री लाइब्रेरी दे विच दे स्वरूप आ। ते अगे जिहड़े साध संगत जी आप जी अगर ध्यान नाल देखोगे तो इत्थे लिखिया कि मुगल ट्रेडर्स इत्थे ब्रैडफोर्ड एक शहर आ उत्थे सतगुरां दे पावन स्वरूप वो कहिंदे कि ये किताबां तुसीं साडे कोलों लै सकदे हो। ये सतगुरां दे विच लगी स्टैंप आ जिहदे उत्ते उन्हां दा एड्रैस या फोन नंबर सारा कुछ है। सो ये हालात सी उस वेले। आ भी सतगुरां दे पावन स्वरूप जे आप जी दर्शन करोगे तो सतगुरां दे स्वरूप प्रिंट कीते आ चतर सिंह जीवन सिंह जी ने ते इन्हां दी किहड़ी प्रैस तो छपवाई हुई आ ते ज्ञानी संत ज्ञानी अमीर सिंह जी उन्हां दी जिहड़ी संप्रदाय वाली टकसाल आ उन्होंने इन्हां दी छपवाउण दी सेवा लई। पर इन्हां नूं बेचिया किने आ वो आप जी नाल दी स्टैंप दे सकते हैं कि दिल्ली दी स्टैंप लगी आ, उत्थों उत्थे लिखिया भी है कि बुक सैलर आ ते प्रिंटर का भी नाम लिखिया आ। सो ये चीज़ां असीं तां आप जी की जानकारी विच लिआउणा चाहुंदे कि इदां दा माहौल सी जदों सतगुर साहब जी की कृपा करके अपनियां सेवावां लैणियां शुरू कीतियां। आम तौर पर सतगुरां दे स्वरूप इत्थे जिहड़े आम दुकानां दे उत्ते जिथे तंबाकू बेचिया जांदा सी, जिथे शराबां बेचियां जांदियां सी, उन्हां दुकानां दे उपर भी सतगुरां दे स्वरूप ये उत्थे प्रकाश भी हुंदे सी, वो बेचदे भी सीगे। ये आम जिहा इत्थे माहौल बनिया सी पहलां। सो उस तो बाद जदों डाटा तैयार होया सतगुर साहब जी की कृपा हुई कि महाराज साहब जी ने गुरु के सिखां नूं वडियाई बख्शी। बेचण वालियां ने इत्थों तक चल गए कि उन्होंने इंग्लैंड दीयां कोर्ट कचहरियां तक भी वो स्वरूप पहुँचते कर दिते। आप जी वो वीडियो देखोगे कोर्ट्स वाली के जिहदे विच सतगुरां दे 26 पावन स्वरूप संपूर्ण स्वरूप इत्थे आए जिहड़े महाराज साहब जी के कोर्टां दे विचों श्री सचखंड साहब विच चल करके सतगुरां दे पावन स्वरूप आए।
ਉਹ ਆਪਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਾਰਡਿਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰਡਿਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ 2017 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 6 ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਕਈ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਖੜੇ ਰੁਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਭਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਵਿੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਜੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਬਣਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਏ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਫੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦੱਸਦਾ, 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸੀ। ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ 8 ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਆਏ ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ 2022 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਆਇਆ, 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ 28 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 2016 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਦਾਸ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ 40-42 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਡਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਪਰਚੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਬੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੋ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 500-600 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਵੀਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੈਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ। ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੁੱਖ ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਬੈਂਕ ਹੌਲਡੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਵਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਲੂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਦਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 179 ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਾਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧਾਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜੰਜੀਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜੰਜੀਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 179 ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ 1432 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰੀ ਅੰਗ ਵੀ, ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਡੋਰੀ ਧਾਗਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। गुर की सेवा सतगुर 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 की सेवा जे को करे जित लाए सेवा सफल
हाँ जी, साध संगत जी, आप जी ने ये छोटी जबद्दी वाले ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਲਦਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਲਦਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 2017 ਵਿੱਚ 18 ਵਿੱਚ ਗਏ, 17 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, 19 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਿੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਗਮਾਰ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ, ਘਟੇ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਿੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੂਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਚੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਪਰਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੀਂਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਵਾਣਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਟੋ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਦਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਫੋਟੋ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਅੰਗ ਪਾੜ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਅੰਗ ਪਾਟੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ 200 300 500 ਅੰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਟੇਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਲਦੇ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਬੇਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬੇਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗ ਪਾਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 19-21 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਅੰਗ ਪਾਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਾਂ ਲਾਉਂਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਪਾਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਲਗਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੂਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਗ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਗ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਈ 100 ਅੰਗ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾ ਟੇਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਕਰਕੇ। ਅਗਾਂਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਹ ਸਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਗਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹ ਜਲਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦ ਵੀ ਗਲ ਗਈ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਡੈਂਪ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਆਹ ਡੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਪਰਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਟੈਪਲਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਟੈਪਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਲਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੰਨਾ ਹਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ,
ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਆ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਟicker ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟicker ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟicker ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਗਾ ਆ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਧਾ 1 ਤੇ ਸਾਧ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਇਹ ਸਟicker ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆ 2010 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਅੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਐਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਟicker ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੈਪ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਗੈਪ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟicker ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟicker ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ 8 9 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। 6 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਆ 6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਰਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂ ਘਰੂਟੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਐਸਿਡ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪੈਕਸ ਨਾਲ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਢਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲੈਣਗੇ? ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਲਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਡੁੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆ ਚਾਹ ਪੀਵੇ? ਕੌਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ 19 21 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 100 ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਬਦਲਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੰਦ ਗਿਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਰਬੂਟ ਸੇਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫੋਟੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਥ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ 10-10 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੰਡੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਤੀਆਂ। ਆਹ ਸਰੂਪ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛਪਵਾਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵੱਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਆਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੰਡੀਆਂ, ਨਾ ਜਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੀਆਂ, ਨਾ ਆਦ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਡੰਡੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਧੂ ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਵਾਏ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਇਹ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਫਰਮ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ
ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਆ ਇਕੱਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ ਲੈ ਕੇ ਪਲੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 20 30 50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂ 5-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਔਗਣ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗਾਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਦਲ ਪੰਥ ਆ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੋਸ਼ ਠੱਗੀ ਦੇ, ਦੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਾਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਬੂਟ ਸੇਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਪਰ ਸਲਾ ਟੇਪਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਨ ਦੁਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਦੱਸੀਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਜੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੋਪੇ ਲੱਗੇ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਦਿੱਖ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਚੱਲਿਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਜਲਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਣੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਪਾਵਨ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 179 ਮਿਸਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗ ਮਾਰਨਾ, ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲ ਗਏ। ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੈਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਲਾ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਗਨ ਭੇਟ ਸੇਵਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 19-21 ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 19-21 ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 101 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਚੂਹਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੇਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ।
ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।